this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Tells me so. Yeah, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in his hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in his hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He hears me and hears me when I call. He hears me when I call. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 감사합니다. 오늘도 이렇게 교회에 나와서 하나님과 예수님께 기도드릴 수 있게 해주셔서 감사합니다. 점점 코로나가 심해지므로 집에서 예배를 드리는 친구들도 있습니다. 빨리 코로나가 끝나서 집에서 지금 예배를 드리는 친구들도 빨리 교회에 나와서 같이 예배, 찬양, 기도를 할 수 있도록 도와주세요. 지금 예배와 찬양을 맡으시는 선생님들도 축복해 주시고 지금 이 자리에 나와서 예배 드리고 있는 친구들도 축복해 주세요. 항상 건강하고 행복한 모습으로
교회에 나와서 예배드릴 수 있게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Hey guys, welcome back to another week of Words for Kids. I'm Pastor Joshua. I'm so glad we are here this week. We kicked off the book of 1 Samuel already. God appointed Saul as the king of Israel. What God wanted him is to carry out his commands. Did Saul keep the commands God gave him? Let's check it out in the story of the Bible. 1 Samuel 15, 22-23. 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하신 같이 좋아하시겠나이까? 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 나으니 이는 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 완고한 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다 하니. But Samuel replied, What is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifices, or your obedience to his voice? Listen, obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams. Rebellion is as sinful as witchcraft, and stubbornness as bad as worshipping idols. So because you have rejected the commands of the Lord, he has rejected you as king. 하나님께서는 사울을 이스라엘의 왕으로 삼으셨어요. 그런데 이스라엘 왕은 하나님의 말씀에 순종하는 왕이어야 했어요. 왜냐하면 이스라엘의 진정한 왕은 하나님이시기 때문이에요. 그렇다면 사울이 정말로 하나님의 말씀에 잘 순종하는 왕이었을까요? 어느 날이었어요. 사울의 아들 요나단이 블레셋 군대를 공격해서 그들을 무찔렀어요. 이 소식을 블레셋 군대가 듣게 되자 그들은 더욱더 화가 나 있었고 많은 이스라엘 백성들이 사울에게로 모였어요. 그런데 블레셋 군대가 너무 많이 모여서 이스라엘 군대는 정말 그들에게 둘러싸여 있었어요. 그래서 그들은 숲을, 그리고 굴, 그리고 여러 가지 웅덩이 등 여러 곳에 숨을 만한 곳에 다 숨었어요. 어떤 사람들은 요단강을 건너서 도망가기까지 했어요. 이런 위기 상황 가운데 사무엘이 이스라엘 군대가 있는 곳으로 오기로 했어요. 왜냐하면 사무엘이 제사를 드리려고 와야만 했기 때문이에요. 그런데 약속한 날에 사무엘이 오지 않았어요. 그래서 이스라엘 군대의 많은 백성들이 흩어지기 시작했어요. 사울을 떠나 흩어지기 시작한 거예요. 그래서 사울은 너무도 다급한 나머지 재물을 내게로 가져오너라 라고 그렇게 명령을 해요. 그래서 그는 해서는 안 될 일을 했어요. 그것은 사무엘이 제사를 드려야 했었는데 사울이 자신이 그 제사를 드리게 된 거예요. 그가 제사를 드리는 것을 마치자마자 그때 사무엘이 도착했어요. 사울은 사무엘을 보고 반갑게 맞아주었어요. 선지자님 오셨습니까? 그때 그는 왕이요, 왕이 지금 한 일이 무엇입니까? 네, 저는 군대가 제게서 흩어지고 선지자님은 약속하신 날짜에 오지 않았고 블레셋 군대는 이제 저희가 하나님께 도움도 구하지 않았는데도 불구하고 우리를 공격해 들어올 것 같아서 제가 어쩔 수 없이 제사를 드렸습니다. 왕께서는 어리석은 일을 하셨습니다. 만약에 왕이 하나님의 말씀대로 행하였더라면 하나님께서는 왕과 왕의 자손을 영원토록 다스리도록, 이스라엘을 다스리도록 했었을 것입니다. 그런데 왕은 하나님의 말씀에 순종하지 않았습니다. 그래서 하나님께서는 이제 하나님의 마음에 맞는 그런 왕을 찾으셔서 세우셨습니다. 왕이 하나님의 말씀에 순종하지 않았기 때문입니다. 라고 사무엘이 그렇게 얘기해요. 사울은 하나님의 말씀에 순종하는 왕이어야 했어요. 그런데 그는 하나님보다 백성이 흩어지는 게 더욱더 두려워서, 백성을 두려워해서 그래서 하나님의 말씀에 순종하지 않고 자기가 제사를 드렸어요. 그가 제사를 드린 것은 어쩌면 제사가 믿음으로 하나님께 드리는 건데 단순히 어떤 절차나 의식으로 생각해서 백성을 흩어지는 걸 막기 위해서 그냥 그것을
했던 거라고 생각해요. 그리고 또 한 가지 사건이 있었어요. 하나님께서 사울에게 이렇게 얘기하라고 얘기했어요. 너는 이집트에서 이스라엘 백성들이 나왔을 때 그들을 대적하고 공격한 아말렉을 모두 다 멸해버려라. 남자나 여자나 소나 양이나 모든 것을 다 없애라. 멸해버려라고 하나님께서 말씀하셨어요. 이제 사울은 군대를 이끌고 가서 아말렉을 쳤어요. 그런데 그는 아말렉 왕과 그리고 소와 양 중 가장 좋은 것은 남겨두었어요. 모든 것을 아시는 하나님께서는 이것을 아시고 마음이 너무도 아프셨어요. 그래서 사무엘에게 이렇게 얘기하셨어요. 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회한다. 왜냐하면 그가 나의 말에 순종하지 아니했기 때문이다 라고 얘기했어요. 사무엘은 아침 일찍 일어나서 사울을 만나기 위해 갔어요. 사울은 사무엘이 오자 너무도 반갑게 맞아주면서 선생님 오셨습니까? 제가 하나님의 말씀대로 행하였습니다. 그래요? 그렇다면 내 귀에 들리는 이 소와 양의 소리는 무엇인가요? 그것이요? 그건 말이죠. 군대가 양들과 소들 중에서 가장 좋은 것을 남겼습니다. 그러나 당신의 하나님께 제사를 그랬고 그 외에는 다 멸하였습니다. 그만하시고 하나님께서 지난밤 내게 말씀하신 것을 들으십시오. 네, 말씀해 보십시오. 왕이 스스로를 하찮은 사람이라고 생각하시던 그 무렵에 주님께서 왕에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 세우셨습니다. 그래서 왕이 이스라엘 모든 지파의 지도자가 되신 거 아닙니까? 하나님께서는 왕을 전쟁터로 보내시면서 저 못된 아말렉 사람들을 진멸하고 그들을 진멸할 때까지 그들과 싸우라고 하셨습니다. 그런데 어찌하여 주님께 순종하지 아니하고 약탈한 데만 마음을 쏟으면서 주님께서 보시는 앞에서 악한 일을 하셨습니까? 저는 주님께 순종하였습니다. 주님께서 보내신 대로 전쟁터로 나갔고 아말렉 왕 아각도 잡았고 아말렉 사람도 진멸하였어요. 다만 우리 군인들이 전리품 가운데 양떼와 소떼는 죽이지 않고 길갈로 끌어왔어요. 그러나 그것은 당신의 하나님께 제물로 바치려고 그 짐승들 가운데 가장 좋은 것으로 골라온 거예요. 사무엘이 그를 나무라면서 이렇게 얘기했어요. 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하신 같이 좋아하시겠나이까? 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 나으니 이는 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 완고한 것은 사신 우상에게 전한 죄와 같음이라. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. 사울은 사무엘에게 내가 죄를 졌습니다. 제가 군인들이 두려워서 그렇게 했던 거예요. 제가 죄를 졌어요. 라고 그렇게 얘기했어요. 사울이 왜 그렇게 했을까요? 그것은 하나님을 두려워하기보다 사람을 두려워했고 하나님의 말씀을 따르기보다 사람들의 말을 따랐기 때문이에요. 그래서 그는 하나님의 말씀에 온전히 순종하지 못했어요. 여러분, 그는 하나님의 말씀을 자신이 다 완전히 지키지 않고 어느 정도만 지키면 하나님의 말씀을 지킨 거라고 생각했어요. 그런데 하나님이 보시기에는 완전히 하나님의 말씀을 그대로 지키지 못한 것은 하나님의 말씀을 지키지 못한 거예요. 하나님의 말씀을 내가 이거는 지켜도 되고 저거는 지키지 않아도 괜찮을 거야 라고 생각하는 것은 그것은 하나님의 말씀을 무시하는 거고 지키지 않은 거예요. 사랑하는 여러분, 하나님께서는 우리가 하나님의 말씀에 순종하는 사람들이 되기를 원하세요. 우리가 하나님의 말씀대로 순종하려면 어떻게 해야 될까요? 우리는 믿음으로 하나님의 말씀을 지켜야 돼요. 우리가 사람들이 다 좋다고 그것을 따를지라도 하나님께서 아니라고 하시면 우리는 사람보다 하나님의 말씀을 따라야 돼요. 사람을 두려워하지 말고 하나님을 두려워해야 된다는 거예요. 우리 모두
사람의 말이 아닌 하나님의 말씀에 순종하는 우리 모두가 되시기 바랍니다. 또한 하나님의 말씀을 이거는 지켜도 되고 저거는 지키지 않아도 될 거야 라고 우리가 생각해서 그렇게 하지 말고 하나님의 말씀에 온전히 순종하는 우리 모두가 되시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님, 우리가 하나님의 말씀에 온전히 순종하게 해주세요. 하나님의 말씀에 온전히 순종하셨던 예수님처럼 우리가 우리의 뜻이 아닌 하나님의 뜻대로, 사람들의 뜻이 아닌 하나님의 뜻대로 행하는 사람들 되게 해주세요. 우리가 믿음으로 하나님의 말씀에 순종할 수 있는 사람들 될 수 있도록 우리에게 믿음을 내려주세요. 그래서 하나님을 기쁘시게 하는 사람들 되게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제는 하나님의 말씀에 온전히 순종하여 십자가를 지신 예수 그리스도의 은혜와 우리를 너무도 사랑하시는 하나님의 사랑과 우리와 함께 하셔서 하나님의 말씀에 순종할 수 있도록 그런 힘을 주시고 능력을 주시는 성령님의 함께 하심이 오늘 예배를 드리고 내가 믿음으로 하나님의 말씀에 온전히 순종하리라 라고 결심한 주님의 사랑하는 자녀들의 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.